चुनावों से भाग रही कांग्रेस, कहा विक्रम मजीठिया ने। सुखबीर पर हुए हमले के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर हुआ फेल, मजीठिया ने लगाए आरोप। जलालाबाद में सुखबीर बादल पर हुए हमले के बाद पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम मजीठिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस सरकार पर कई प्रकार के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। कांग्रेस चुनावों से भाग रही है। इसी का परिणाम है कि एक जेड सुरक्षा प्राप्त वाले नेता पर सरेआम हमला होता है। ऐसी घटना के बाद ये बात सामने आ गई कि प्रदेश का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। बड़े समय तो जो पंजाब च हालात कांग्रेस की सरकार ने बनाए है, लॉ एंड ऑर्डर का जो फेलियर है वो सारी दे सामने है। सारिਆਂ ਦੇ बड़े लंबे समय तो ओपोजिशन पार्टीज ये गल कह रही है कि जेड़े स्टेट के होम मिनिस्टर ने, वो मुख्यमंत्री साहब भी ने, चीफ मिनिस्टर साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह, अज 1.5 साल तो वध हो गया है, वो आपदे फार्म हाउस तो नहीं निकले। जेड़ा स्टेट का होम मिनिस्टर होवे, स्टेट का मुखिया होवे, आपदे घर चों ना निकले। ते लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात फिर जो बनने वो सारिਆਂ ਦੇ सामने। ये कोई पहली घटना नहीं, इस तो पहला डकैती दियां, लुट दियां, जेलों च बैठे गैंगस्टरां नूं हर तरीके की सुविधा मिलनी। मोबाइल फोन तो उन्होंने बर्थडे के केक कट्टे जाने, दिन दिहाड़े मर्डर होना पैदा हो रही सी। अज थोड़े सामने है। पहला तो ये इलैक्शन डिले कीतियां गई, इलैक्शन कांग्रेस करा नहीं रही सी। जदों दबाव पिया तो इलैक्शन की डेट लानी गई। अज एक मर्डरस अटैक, एक उन्हां ते जानलेवा हमला जे साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर ते हो सकता है, जेड़े श्रोमणी अकाली दल के प्रधान भी ने, मुख सेवादार ने, Z+ प्रोटेक्टी ने कागज़ दाखिल कराउण SDM के दफ्तर गए है। तो जे उन्हां ते अटैक हो सकता है तो तुसीं समझदे हो किसी आम इंसान की जान माल की रक्षा किवें करू सरकार? उन्हां दे की हालात होने। और हर जगह क्योंकि कागज़ दाखिल कराउण दा अज दा दिन है तो कल दा दिन है। कल भी जो मेरे को खबर आई है, कल भी जलालाबाद च ही गुंडागर्दी कांग्रेसियां ने की। मैं वही कह रहा, इसका स्पष्ट मतलब की है कि कांग्रेस चोणां तो भज रही है। कांग्रेस नूं भी इस गल की समझ है कि 4 साल असीं कुछ नहीं कीता, एक वायदा नहीं पूरा कीता। लोकां नूं गुटका साहब की सौं खा के लोकां नूं झूठ बोलिया। हुण वोटां कम्मां दे आधार ते तां पैणीਆਂ नहीं, लोकां नूं डरा धमका के डेमोक्रेसी का मर्डर करके कांग्रेस चाहती है कि असी लोकल बॉडी कारपोरेशन की इलैक्शन जित जान। मगर श्रोमणी अकाली दल और पंजाब नाल प्यार करने वाले लोग, इंसाफ पसंद लोग, लोकतंत्र च विश्वास करने वाले लोग इस गुंडागर्दी के खिलाफ वड्डी तो वड्डी कुर्बानी देने लई तैयार है। लड़ांगे मगर लोकतंत्र नूं बहाल रखांगे, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है। देखो जिथे सारी घटना वापरी है वो पाकिस्तान बॉर्डर तो 20 किलोमीटर की दूरी ते जे हालात बॉर्डर स्टेट के बने हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बने हैं, तो तुसी आप हिसाब ला सकते हो कि की हालात सूबे के सारे दे बने हुए। देखो जी, 3 बंदियां दे गोली वजी है। सुखबीर सिंह जी बादल जेड़े Z+ प्रोटेक्टी है, उन्हां दी गड्डी ते सिर्फ इसलिए हमला किया गया क्योंकि वो कागज़ दाखिल कराउण म्यूनिसिपल कमेटी की चोणां च जलालाबाद के कागज़ दाखिल कराउण उत्थे आ रहे सी। पुलिस नूं पहलां तो उन्हां दा प्रोग्राम गया होया सी। हुण कागज़ दाखिल कराउण सुभाविक SDM के दफ्तर जाना, उत्थे सिक्योरिटी किहने देनी है? सरकार ने देनी है, रिटर्निंग अफसर ने देनी है, जिला प्रशासन ने देनी है, किसी ने नहीं देनी। क्यों नहीं? उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिता? गुंडे पहला उत्थे पहला तो मौजूद सन। इट्टां दा प्रबंध, वैपन का प्रबंध, लाठियां का प्रबंध। मेरे को इत्थों तक खबर है कि पेट्रोल बंब तक की तैयारी सी। वो तो रौला इन्ना पै गया कि वो घबरा गए
ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਸ਼, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ, ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਵੇਖਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਖਲਾਹਟ ਤਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਲੇਡ ਹੈ, ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਜੂਗਾ? ਪਰ ਸਰ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ, ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਮੈਜਰ ਵਾਲੇ, ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ, ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਡ, ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੇਡ, ਉਸ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੇਡ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅੱਜ ਆਵਲਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ? ਮਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਰਕਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ? ਕੱਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਕ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਔਰ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਵਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚ ਜੂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ MP ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਅੱਜ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਫਰੌਤੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਦੇ ਆ ਚਿੜੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ ਆਪਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਉਠਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਯਾਰ SDM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਣੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਸਿਵਾਏ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, ਮਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।